Assalamu alaikum to all of my lovely viewers from my channel Glimpse of Iza. ঈদ মোবারক সবাইকে। প্রায় দীর্ঘ 9 মান্থ পরে ঈদের দিনের ব্লগ শেয়ার করছি। যদিও আজ ঈদের তৃতীয় দিন, ব্যস্ততার কারণে ব্লগটি আপলোড করতে অনেক দেরি হয়ে গেল। এইবারের ঈদে নতুন একটি ডিশ বানিয়েছি, a popular Middle Eastern dish, kibbeh. Now I'm sharing details recipe, but unfortunately cannot explain exact amount of quantity. So here I'm taking fine bulgur. With fine bulgur I am adding beef stock powder, or you can add beef seasoning powder, tomato paste and half a spoon of roasted cumin. And now adding boiled hot water. Mix these all ingredients together. I will mix until all the ingredients mix smoothly. Because of boiled water, bulgur tenderize instantly, but after mix all this together, I will add more hot water and cover it and keep it rest for until I make filling or inside stuffing of kibbeh. তো এই কিপে বানানোর সময় আমি ছোট একটি রিল আপলোড করেছিলাম আমার ইউটিউব অ্যান্ড আদার সোশ্যাল পেজে। তো অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছে ডিটেল রেসিপিটি শেয়ার করার জন্য, তো যার কারণে আমি সবাই বোঝার সুবিধার্থে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে রেসিপিটি এক্সপ্লেন করছি। সো নাও আই কভার দিস bulgur mixture until the leftover water soak at least 25 to 30 minutes. And then I grind it in blender, or you can use food processor, but recently I bought this chopper from Amazon. This is so handy and very sharp blade. I always use this mixture for onion, ginger, garlic chop. Anyway, now I am adding roasted cumin powder and beef mince, well blended bulgur. So now I'm making inside stuffing. So in olive oil I'm adding beef mince, garlic ginger paste, chopped onions, green chilies and half a spoon of turmeric, chili and coriander powder, and yes, salt. So the original kibbeh filling they use the pine nuts. Unfortunately I cannot got the pine nuts. I completely forgot to buy. So now we have to wait until the inside stuffing, filling is cold. And now I'm making kibbeh. It's in bulgur paste. You just stuffed with a spice meat filling. So if you want to use the pine nuts with it, just roasted the pine nuts separately and mix it with beef stuffing. So now I'm making all this kibbeh and preserve in normal temperature freezer and serve it in the morning in Eid breakfast table. So it's the oval shape described as torpedo or rugby ball shape. You can fry instantly after you made it, or either you can preserve in normal temperature at least for 3 days. But don't try to preserve in deep freezer, because after defrost from deep freezer, whenever you fry it on well, the outer shell will soggy and it will not crunchy. So whenever you made a large amount, you just keep it normal temperature freeze. So you can serve kibbeh with pomegranate and salad mixture. আমি যাত্রাতের প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম। ল্যাম চপকে ভিজিয়ে রেখেছি লেমন জুস আর ভিনেগার আর সল্ট দিয়ে, আর অন্য পাশে রোস্ট রান্নার জন্য চিকেনের স্কিন টেক অফ করছি। যদিও আমার চিকেন একদমই পছন্দ না, তারপরেও ঈদ বলে কথা। আর চুলায় এক পাশে বিফ লিভার গরুর কলিজা একটু স্পাইস দিয়ে বয়েল করে নিচ্ছি। চিকেনটাকে একটু কেটে নিলাম, কেটে নেওয়ার পরে সব স্পাইস দিয়ে এখন জাস্ট আমি একটু মেরিনেট করে রাখবো। স্পাইস বলতে আমি জাস্ট লাল মরিচ আর লবণ দিয়ে মেখে রাখি, এর চেয়ে বেশি স্পাইস আমি ইউজ করি না রোস্টের জন্য। তো চাঁদরাতের
যাতে কাজের প্রেশারটা একটু কম পড়ে, এই জন্য আমি সকাল থেকে চেষ্টা করি কাজগুলো একটু গুছিয়ে রাখতে, যাতে বিকেলের দিকটায় রান্নার প্রেশারটা একটু কম থাকে। তো এখন আমি ল্যাম্ব চপটাও মেরিনেট করে নিচ্ছি সব স্পাইস, লবণ আর ইয়োগার্ট দিয়ে। আমার কাছে মনে হয় মেরিনেট করে রাখলে রান্নাটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। রোস্ট রান্না করতে আসলে আমি বেবি চিকেনটা খুব প্রেফার করি, কারণ এত বড় রোস্টার চিকেন খাওয়া যায় না। কি আর করা, ঈদ বলে কথা, বানাতে তো হবে। তো আমি কাজ আগিয়ে রাখার জন্য রোস্টের চিকেনটাকেও ভেজে নিচ্ছি, আর অন্য পাশে গ্রেভিটাকেও একটু রান্না করে নিচ্ছি। তো এবারে রোস্টটা আমি বানাবো একটু ঝাল রোস্ট করব, কারণ আমি বিফ রান্না করব কাটা মশলায়। তো রোস্টের প্রি কুকে আমি এখন কোনো মিল্ক ইউজ করব না, জাস্ট এইভাবেই রেখে দিব, আর সকালে সার্ভ করার সময় মিল্ক ইউজ করব। হ্যাঁ, এইবারে আমি আরেকটি ডিশ বানিয়েছি, সেটা হচ্ছে বালুশাহী মিষ্টি। আশা করছি আমি প্রনাউন্সিয়েশনটা ঠিকভাবে বলেছি। তো এই বালুশাহী মিষ্টির ফুল রেসিপি আমি আর তেমনভাবে শেয়ার করিনি। আশা করছি যদি আমি রেসপন্স পাই তাহলে শেয়ার করব। তো প্রথমবারের মতো আমি এই মিষ্টিটি বানিয়েছি, সবাই খুব পছন্দ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এখন রান্না করে নিচ্ছি কাটা মশলার মাংস। এই রেসিপিটাও আমি তেমনভাবে শেয়ার করিনি, তবে এই কাটা মশলার মাংসের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই রান্নায় হলুদ মরিচ তেমন একটা ব্যবহার করতে হয় না। তো খুব জলদি একটা পুডিং বানিয়ে নিচ্ছি। পুডিংটা বানিয়ে জাস্ট ফ্রিজে রেখে দিব, সেট হয়ে যাবে, সকালবেলা আমার সার্ভ করতে ইজি হবে। তো পুডিং বানাতে সবাই পারে, সেটাও আর শেয়ার করলাম না, তবুও বলি আমি জাস্ট এবারের পুডিংয়ে এভাপোরেট মিল্ক, ডিম, কন্ডেন্স মিল্ক অ্যান্ড পাউডার মিল্ক ব্যবহার করেছি। তো আমি অনেক সময় ওভেন প্রিহিট করে ওভেনে পুডিং বানাই, বাট আজকের পুডিংটা আমি চুলায় বানিয়েছি। প্রপার আমাদের দেশি যে স্টিম করে পুডিংটা বানাই ঠিক সেইভাবে আমি বানিয়েছি। তো সব রান্নাই আমার কাছে নতুন, আমি এত বেশি রান্না পারি না, বাট যতটুকু আমি রান্না পারি আমি শেয়ার করতে পছন্দ করি। আর কাজগুলো একটু আগিয়ে থাকলে তখন একটু ইজি হয়ে যায়, কারণ দেশের বাইরে আমাদের নিজেদের কাজগুলো নিজেদেরই করতে হয়, কোনো হেল্পিং হ্যান্ড আমাদের নেই। তো সব কাজ মোটামুটি সেরে বিকেলের দিকে একটু বের হলাম, চাঁদরাত বলে কথা। লন্ডনে বাঙালি ইস্ট সাইডে চাঁদরাতে যে সেলিব্রেশনটা হয়, মেহেদি লাগানোর যে ধুম, ফায়ারওয়ার্কস সব কিছু মিলিয়ে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সহ একটু চাঁদরাতটা এনজয় করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, ঈদের দিনের ওয়েদারটা খুবই সুন্দর ছিল। তো সকাল সকাল আর্লি মর্নিংয়ে উঠে আমি পোলাওটা রান্না করে নিচ্ছি। পোলাওটা রান্না করে ঈদের সকালের নাস্তার টেবিলটা রেডি করে আমার ফ্যামিলির মানুষজন যখন নামাজ থেকে আসে, একসাথে যখন আমরা নাস্তার টেবিলে বসি, এই মুহূর্তটা আমি খুবই এনজয় করি, কারণ এখানে সবাই ব্যস্ত থাকে। সকালবেলা এভাবে একসাথে নাস্তা করা সুযোগটা সবসময় হয়ে ওঠে না। তো ঈদের দিনের এই সকালের মুহূর্তটা আমার কাছে খুবই পছন্দের। তো সকালের টেবিলে আমি শ্যামাই, তো ঈদ বলে অবশ্যই কথা, শ্যামাই থাকা চাই। তো আমি 2 রকম শ্যামাই ঈদের টেবিলে সার্ভ করেছি। যদিও লাচ্ছা শ্যামাইটা আমি আগে থেকে দুধে ভেজানোটা পছন্দ করি না, আমি জাস্ট মিল্কটা সেপারেট রাখি। তো আলহামদুলিল্লাহ দুপুরের দিকে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সহ আমরা লাঞ্চটা সেরে নেই। আলহামদুলিল্লাহ, এই ছিল আমাদের ঈদ। আশা করছি আপনাদের ঈদও অনেক ভালো কেটেছে, পরিবার এবং কাছের মানুষজন নিয়ে। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজতে রাখুক, ভালো রাখুক। আল্লাহ হাফেজ।